हालेलुया। सो काफ़ी अड़चना आ रही हैं तो पहले आप खुदा दे अगे प्रार्थना करते हैं ताकि खुदा इस विषय दे विच साडी हैल्प करे। सो आओ असी सारे दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन खुदा तेरी तारीफ तेरा धन्नवाद करते हैं जदों कि साडी वो जिहड़ी सब तो मुख आशा और उस विषय च जदों असी सीखण दे लई बैठे हैं खुदावंद तेरे फजल नूं मंग लैंदे हैं। सारियां अड़चना मसीह यसू दे नाम च दूर होण खुदावंद, और तेरा फजल साडे सबना दे उत्ते होवे और इस विषय नूं सीखण दे विच साडी मदद करो खुदावंद। सारे समय नूं तुहाडे मुबारक हत्थां दिंदे खुदावंद, अपनी महिमा दे लई मैनूं इस्तेमाल करो और अपने लोकां नूं अपने वचन नूं समझण दी और उहदे ते चलण दी तौफीक बख्शो खुदावंदा, और सुनाउण दे विच मेरी भी मदद करो। प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यसू दे नाम विच, आमीन आमीन। सो थोड़ियां मुश्किलां आईयां सीगियां लेकिन फिर भी असी मुश्किलां दा मुकाबला करन दे लई ही बुलाए गए हैं। सो असी कल सीख रहे सीगे कि रैप्चर दे बारे बाइबल की कहती है और सैकंड कमिंग दे बारे की कहती है। फिर असी कल सीखिया सी कि मिशनां दियां अपनी अपनी तलीमां आ और मिशन अपनी अपनी तलीम के मुताबिक लोगों को दसदे आ, और मुश्किल इत्थे आउंदी है भी लोग मिशन दे नाल बज जाते हैं तो फिर मिशन जो सिखाउण की कोशिश करता है उस तो बाहर हो के फिर वो कुछ समझण दे लिए भी तैयार नहीं होंदे। सो इहो जिहे लोगों की हालत खूह दे उस डड्डू वर्गी हुंदी है जिहड़ा सारी दिहाड़ी दे विच कई बारी परिक्रमा कर लैंदा खूह दी, और उहदे मन च एक विचार हुंदा भी लोकी कहंदे आ भी संसार जिहड़ा बहुत वड्डा आ ते इनू घुमना औखा है, पर वो कहता मैं तो दिहाड़ी दे विच कई बारी संसार घूम लेना है। सो वो जिहड़े लोग एक सीमित सोच दे विच बज के बह जाते हैं उन्हां दी हालत भी इस डड्डू जी हुंदी है। सो मैं जो थोड़ा जिहा जानबुझ के सबजैक्ट वाल नहीं जा रहा, स्पीड नहीं बन रहा, क्योंकि मैं चाहुंदा भी तुसीं सारे ने आ जाओ ताकि कोई भी गल जिहड़ी है मिस ना हो जाए, क्योंकि जे अज मिस हुई तो फिर तुहानूं जिहड़ा बीते कल च सुनिया उहदा भी फायदा नहीं होना ते जिहड़ा असीं कल सुनना है उहदा भी फायदा नहीं होना। इस करके मैं चाहुंदा भी तुसीं सारे ने आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। साढ़े नाल काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। सिस्टर गुरशरण जी भी साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, खुदा उन्होंने बड़ी आशीष देवे। और जिथे आप सुबह उठ के इस विषय के लिए इंतजार करते उत्थे लोगों को भी बहुत जोरां शोरां दे नाल इस विषय नूं सीखण दे लई तैयार कर रहे हैं। और जिवें मसीह दे विच साडी मेहनत थोथी नहीं है, जो भी असीं मसीह दे च रल मिल के करांगे वो सब कुछ दा साडे लई अजर है। सो साडा मिशन है जिहड़े असीं आत्मा दे च चलदे हैं, असीं मसीह दा एक आत्मिक घर उसदे जाने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। सो इसलिए असी रल मिल के जो जो सानू परमेश्वर ने बख्शिया है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने अपनी कुदरत का कोई ना कोई ऐसा सिस्टम रखा है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ इस्तेमाल करता है। साड़ी खूबी नहीं, उन्हें इस मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ अपना असीम खजाना रखा है और ये ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਆ, और सानू शुक्र करने की जरूरत है भी इस मिट्टी ਨੂੰ ਉਹ इस्तेमाल कर रहा। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ।
5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 70 ਸਾਤਿਆਂ ਦਾ, 70 ਵੀਕਾਂ ਦਾ, 70 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 42 ਮਹੀਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਆ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ, 3rd ਟੈਂਪਲ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਨਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਉਜੜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਇਸਰਾਇਲ। ਔਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਰਾਇਲ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਇਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਗਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਗਰਵ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਸ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਲਹੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਲਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਧੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਧੀ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 120 ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਉਸ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਥਸਲੋਨੀਕੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥਸਲੋਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖੱਤ, ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਵਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਊਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 2 ਵਰਸ ਤੋਂ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਫਟਾਫਟ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਰਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਕਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਾਬਰ ਜਾਓ, ਭਈ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਪੁੱਜਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਪਚਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਦੋਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਜੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਫਿਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੈਸ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਫਿਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗੁਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ, ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 42 ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਭਰਮਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਔਰ 3 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਆ ਅਜਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਦਰਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਈ
ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੇ ਡੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਆ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਥਵਾ ਪਾਪ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ ਇੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੇਤ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ 12 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਮੀਨਜ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਲਹੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਖਰੂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਨਿਸ਼। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਖਰੂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡੱਕੀ ਬੈਠੇ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਭੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਪਾਵਰਾਂ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਗੁਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਦ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਹ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਆ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਐ ਬੁਰੇ ਲੋਕੋ, ਐ ਕੁਕਰਮੀਓ, ਐ ਜਨਾਹਕਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਟੂਗਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਰੂ ਆਇਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਠਹਿਰਾਇਆ। 42 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੇ 42 ਮਹੀਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਦੁਲਹਨ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਗੋਡ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਜੇ 2 ਮੰਦਿਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਗੁਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਢੀਠ ਆ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ।
ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਸੀਹੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਨਗੁਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। 7 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਏਲੀਜਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਧਰਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆ 1-2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ 2 ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो ले। ਇਹ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ धर्म त्याग होगा, पाप का पुरुष प्रकट होगा। पलूस इस बात को प्रस्तुत करता है कि ये दोनों घटनाएं तब तक ना होंगी जब तक रोकने वाला जो रोके रहेगा दूर ना किया जाएगा उदों तक। हालेलुया। सो मैं फिर माफ़ी चाਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ पलूस इस गल के मोह होंदा, पलूस के शब्द के किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा इस बात का संकेत है कि ये झूठी शिक्षा अन्य भाषाओं, व्याख्या या भविष्यवाणियों के माध्यम से फैलाई जा रही है। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 29 ਵਰਸ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 3 ਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵह दिन ना आएगा जब तक, ਉਹ दिन ਉਦੋਂ ਤੱਕ नहीं आएगा ਜਦੋਂ तक। ਕੀ ਆ? पलूस उन घटनाओं का वर्णन करता है जो प्रभु के दिन की शुरुआत का संकेत होंगी और पाप का पुरुष एवं जड़ा अधार्मिकता के विनाश के बारे में चर्चा करता है। घटनाओं का क्रम इस प्रकार है। नंबर 1, कलीसिया युग के शुरू से अंत तक अधर्म की भेदपूर्ण शक्ति कार्यशील है। कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन फुल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। हमें ये याद दिलाते हुए कि अंत बहुत ही समीप है। जैसे जैसे इतिहास समाप्ति की ओर बढ़ता है, कर्म अनुसार बुराई उसे तरह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਕਿ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जैसे जैसे ये समर्थ बढ़ेगा वैसे वैसे कलीसिया में धर्म त्याग बड़े पैमाने में बढ़ता जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਜਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੱਠੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम लोग समझते हैं कि ये कोरोना वायरस आया हुआ है। अब कुछ मसीही लोगों का ये विचार है कि ये कोरोना वायरस जो है ना, जो मसीह के लहू में छुपे हुए लोग हैं ना, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनका कोई नुकसान कर सकता नहीं। ये हम सभी लोगों का ईमान है और हमें इस ईमान पर खड़े भी रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पौलुस कहता है, मौत तेरा डंक किथे, तेरा डंग किथे है। तो फिर वो लिखता है भी मौत का डंग जिहड़ा पाप आ, तो पाप नूं ते मौत ते यीशु मसीह ने फतह पाई। सो वहां पर भी हम लोग जब देखते हैं तो हमारे सामने ये की बात सामने आती है कि अब हमको मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जो मसीह में हैं उन पर ये चीजें असर नहीं कर सकती, ये एक पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आ भी जाती है, अगर हम इसके शिकार हो भी जाते हैं, तो हमारा ईमान कमजोर होना नहीं चाहिए, हमें डोलना नहीं है। क्योंकि अगर बीमारी आ भी जाती है तो भी बीमारी को चंगा करने की कुदरत हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। और यदि वो हम पर आने देता है तो वो हमारे धैर्य को लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है, हमारे प्रेम को जो उसके प्रति है लोगों पर प्रकट करना चाहता है, हमारी जो आशा उस पर है उसको वो लोगों पर प्रकट करना चाहता है कि ये लोग सिर्फ इसलिए मेरा नाम नहीं लेते, ये लोग सिर्फ मुझसे इसलिए नहीं मोहब्बत करते कि मैंने इनको ऐसे खतरों से बचा के रखा हुआ है, बल्कि ये लोग अगर ऐसी मुसीबतों के शिकार भी हो जाएं तो भी ये लोग मुझसे मोहब्बत करनी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अब इनके अंदर मौत का कोई खौफ नहीं है, ये लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं, ये मौत में प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले नहीं हैं, ये लोग इस भ्रम में जाने वाले नहीं हैं कि ये मुसीबत मुझ पर आई है तो जहां अब अपने पाप की तरफ तो देखेगा नहीं, फिर वो बोलेगा नहीं प्रभु के वायदे झूठे हैं, उसकी प्रीत ठंडी पड़ेगी, उसका प्रभु के प्रति प्रेम ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। याद रखो, ये बात कहनी बंद कर दो कि ये मुसीबत प्रभु के लोगों को पकड़ नहीं सकती, बल्कि आज से ये शुरू करो कि अगर ये मुसीबत प्रभु के लोगों को पकड़ती भी है तो भी प्रभु के लोगों का ईमान इतना बड़ा है कि वो लोग फिर भी प्रभु से पीछे हटने वाले नहीं, उनकी मोहब्बत फिर भी प्रभु से पीछे हटने वाली नहीं है। तभी तो प्रभु के लोग प्रकट होंगे ना। प्रभु की एक खासियत है, जिस दुल्हन को उसने इतना जलाल दिया, जिस दुल्हन को इतने जलाल में रखा, जिस दुल्हन को इतनी इज्जत महिमा दी है, उस दुल्हन को वो समय समय पर दुनिया में लोगों पर निखारता रहता है, उस दुल्हन को समय समय पर इज्जत देता रहता है। और इज्जत कब देता है? वो इज्जत दुल्हन की तब नहीं होती जब दुल्हन की इच्छाएं पूरी होती हैं। परमेश्वर जब दुल्हन को इज्जत देता है तो दुल्हन को इज्जत देने के पीछे उसका मंतव्य, उसकी सोच दुल्हन की सोच से बिल्कुल अलग है। जैसी दुल्हन, जो बिगड़ी हुई दुल्हन की मैं बात कर रहा हूं, बिगड़ी हुई दुल्हन की सोच से अलग है। बिगड़ी हुई दुल्हन का अगर काम होता है तो वो उसका प्रभु है, लेकिन परमेश्वर का सिस्टम ही अलग है। दुल्हन के लिए जब दुल्हन को निखारना है ना, दुल्हन की इज्जत दुनिया में बढ़ानी है, तब वो दुल्हन पर ऐसी मुसीबत को आने भी दे सकता है ताकि लोगों पर अपनी दुल्हन की धार्मिकता को सिद्ध करे और लोगों के साथ लोगों को चैलेंज करके बता सके, विरोधी को चैलेंज करके बता सके, ये हैं मेरे धर्मी लोग, ये सिर्फ बीमारी से चंगाई के वक्त हालेलुया हालेलुया नहीं करते, ये लोग सिर्फ बरकतें मिलने पर हालेलुया हालेलुया नहीं करते, बल्कि इनका हालेलुया उस वक्त और भी ज्यादा हो जाता है जब ये दुखों में अपने परमेश्वर की हमदो सना गाते हैं, जब ये दुख में कहते हैं अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इस पर जय पा सकूं। तब मौका होता है। अजूब को कोई याद ना करता अगर अजूब के ऊपर वो परमेश्वर मुसीबत ना आने देता। अजूब को अजूब बनाने की सबसे बड़ी वजह से वो मुसीबत, इसलिए ये मत कहो कभी भी किसी से चैलेंज करके कि उन मसीही लोगों पर ये मुसीबत आएगी नहीं, आए भी तो भी कोई बात नहीं।
अगर मेरा पिता इस मुसीबत को मेरे तक आने भी देता है तो मेरे पिता की ओर से हर आने वाली मुसीबत का मैं वेलकम करूंगा। मैं ना शुक्रा ना गुजरा जैसे लोगों के नाई नहीं बनूंगा, ना शुक्र लोगों का जीवन नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं शुक्र करूंगा मेरे पिता ने जो भी मुझको दिया है वो मेरे निखार के लिए, मेरे जलाल को प्रकट करने के लिए है। मेरा पिता मेरे से कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। पैर की तली से लेकर सिर के खोपड़ी तक हर जगह अजूब के जख्म थे। पंजाबी च कह दईए जिवें एक कुत्ते नूं खुरक पै जांदी आ, ਉਹ हशर सी ਉਹਦਾ। और कुत्ते दी खुरक ते कुछ भी नहीं हुंदी, ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਵੇ ਦੁਲਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਲਹਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਫਸਦੀ ਹੈ ਦੁਲਹਨ? ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ? ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਮਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਪ ਮਰਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਲਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਸੁਲਗਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਿਕਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੀਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਲਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੈਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆ ਆ ਤੇ ਬਦਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵੇ? ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਬਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੀ ਵਬਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਦਰਕ ਮਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਕੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ।
ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੇਚਿਆ ਜੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ जैसे जैसे ये समर्थ बढ़ेगा वैसे वैसे कलीसिया में धर्म त्याग बड़े पैमाने पे बढ़ता जाएगा। जिद्दां जिद्दां वो थोड़े थोड़े तरीके नाल पावर दित्ती, फिर उहदी पावर हौली हौली अंतिम दिनां जिद्दां जिद्दां वधदे जा रहे हैं उदां उदां उहदे इख्तियार भी वधदे जा रहे हैं। लेकिन दुल्हन दा कोई नुकसान ना वो कर सके, इस करके एक रोकण वाले ने उहनूं रोक के रखिया आ। ये दुल्हन आ इधरले पासे नूं आउण दी कोशिश ना करे, क्योंकि विच मैं हाँ, रोकण वाले रोक के रखा है। लेकिन ਉਹਦੀ पावर ਜਿਹੜੀ है दिन प्रति दिन जिद्दां जिद्दां कुधर्म ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸੀਮਤ ਪਾਵਰ ਆ, ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਮਤ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बढ़ेगा वैसे वैसे कलीसिया में धर्म त्याग बड़े पैमाने पर बढ़ता जाएगा। हुण मेरा ख्याल तुहाडी समझ दे च आ गई होनी गल, जदों तक धर्म त्याग ना हो लवे। सो ये धर्म त्याग का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म त्याग का मतलब ये नहीं है। धर्म त्याग का मतलब हैगा लोकां दी परमेश्वर दे नाल जिहड़ी प्रीत आ वो ठंडी पवेगी। लोग मुसीबतां परेशानियां नूं देख के अपने मुक्तिदाता परमेश्वर दे इनकार तक चले जाणगे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ बढ़ता ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਰਸੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਲਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਵਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਵਰਸ। ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋਗੀ ਭਲਾ? ਠੰਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਟੂਗਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 24 ਦੇ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਸ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਤੇ 4 ਵਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਸ 4 ਅਧਿਆਏ। ਇਹ ਵਰਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਲਤ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਾਕਰੂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਹ ਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਸਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਸਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, 2-3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 17 ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 ਵਰਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਲੂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪਾ।
ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪਾ ਉਹ ਪਾਪਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੇ, ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਪਾਪੇ, ਇਹ ਨਹੀਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਬਣ ਠੰਡ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪੇ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਪੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡੁਬੋ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਬੁੱਧ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਈਡੀਅਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੋਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦਾ ਖੱਤ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 3 ਵਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਸ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਾਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਵਿਜੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਣਾ, ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਆ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। अधर्म के भेद का निरोधक अर्थात अभी जो रोकने वाला है को हटा दिया जाएगा, तब वह अधर्मी या पाप का पुरुष प्रकट होगा। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ 3 ਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ 2 ਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ते हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮੀ है, धर्म त्याग चरम सीमा में पहुंचेगा जब परमेश्वर और उसके वचन के विरुद्ध संपूर्ण बलवा होगा। जो सत्य से प्रेम नहीं रखते, परमेश्वर उन पर एक धोखा देने वाला प्रभाव भेजेगा। उसके कुछ समय पश्चात वह पाप का पुरुष और अन्य सभी जो दुष्टता से प्रसन्न होते थे नाश किए जाएंगे। ये सब युग के अंत अर्थात महाकलेश के पश्चात मसीह के आगमन पर होगा। हुण इत्थे असीं 2 चीज़ां नूं देखदे हां। एक चीज़ ते आ गई महाकलेश वाला सिस्टम, ते दूसरा आ गया पहलों रैप्चर वाला सिस्टम।
ਰੈਪਚਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਰਸ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਵਾਹ ਰੈਪਚਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਮਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਵਿਵਾਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਆਗਮਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? क्षण भर में पलक झपकते ही होगा। ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਯਸ ਯਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ ਭਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਭਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬੂ ਦੁਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਏਡੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਵਰਗੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖਤਮ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਕਈ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, क्षण भर में पलक झपकते होगा, आंख से देखने के लिए बहुत ही जल्दी। इदा ही बस इदा ही होना। ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 52 ਵਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 52 ਵਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ।
दूसरी गल लिखी आ, मरनहार अमृता नूं नाशवान अविनाशी होके, नाशवान अविनाशी होके मरनहार ਜਿਹੜੇ अजे इस उम्मीद विच आ भी शायद जे प्रभु यसु मसीह लेट हो गया तो असीं भी मरना आ, ये बदल जाने आ। ते हुण तुसीं दसो मैनूं अगला सवाल, रैप्चर नूं ते आगमन नूं जदों असीं बरीकी दे नाल समझदे हां ते फिर साडे अगे इत्थे एक चैलेंज होर एक आ जांदा है भी इत्थे ते लिखिया भी ये जिहड़ा सारा काम है ये क्षण भर दे लई हो रहा है ना, ते जिहड़ा विनाशी आ उहने अविनाशी नूं ग्रहण करना है, ते विनाशी ने अविनाशी नूं जदों ग्रहण करना आ ते वो पलक झपकण दे नाल ही होवेगा। फिर ते जे वो पलक झपकण दे नाल होवेगा ते असीं इहनूं अगर दूसरे आगमन दे नाल जोड़ के देखांगे ते फिर साडे अगे एक बहुत वड्डा चैलेंज आ जांदा कि सभे लोक ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਅਗਰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਮਰਨਹਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਛਣ ਭਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਗੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਛਣ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ, ਧੀਮੇ ਆਣਾ ਲੋਕ ਉਸੇ ਆਤੇ ਦੇਖेंगे, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਭਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਝਮਕ ਜੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜੋ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੁਰਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੋਰ ਦੀ ਨਾਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਵਰਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। 12 ਦੀ 10 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਵਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਤੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਲਈ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੰਤਾਨ ਕਿਉਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾਵੇਗੀ? ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੰਤਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਲਕੇਗੀ? ਸਾਡਾ ਭਾਪਾ ਕਿਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਲਕਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਵਿਲਕਣਗੇ, ਇਹ ਰੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੁਰਲਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ, 5-5 ਸਾਲ ਦੇ, 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਊਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰੂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਵੇ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭਰਮਾਵੇ ਜੇ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਸਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਪਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੀਖ ਕੇ ਵਰਸਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਤੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰੋਠੇ ਲਈ ਵਿਲਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਰਸ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਿਸਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 7:30 ਆ ਜੇ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਰੋਊਗੀ, ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਊਗੀ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵਿਲਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਬੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਪੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੀਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਣਾ ਵਿਲਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁੱਛ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਾਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਇਆ ਉਮੀਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਸਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਸ ਆ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 30 ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ 30 ਵਰਸ। ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਪਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 30 ਵਰਸ। ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਨਾਈ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੀ ਨਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਪਿੱਟੂਗਾ ਨਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲੀ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਠਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਦਾ 100% ਰੈਪਚਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਕੇ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿਓ ਔਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਤਮ ਆਸ, ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਔਰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।